महाकाल एज्युकेशन में आपणुं स्वागत है। आप अमरी चेनल में जोड़ी रहो बदल खूब खूब अभिनंदन। आमदार समिति तलाटी तेमज रेलवेना प्रश्नों तेमज रीडिंगना दाखला अने विज्ञान टेक्नोलॉजी प्रश्नों सोल्यूशन करवानो विडियो ने चेनल साथ जोड़ायेला रहेजो। लाइक करजो, शेर करजो, चेनल सब्सक्राइब करजो, यूट्यूब पर सर्च करजो महाकाल एज्युकेशन। प्रश्न 1 ऑगस्ट करंट अफेर्स 2025 प्रश्न 1 અને ખાસ કરીને વિડીયો એક દિવસ એટલા માટે લેટ અપલોડ કરવામાં આવે છે કારણ કે બીજાના વિડીયો જોયા પછી મારો વિડીયો જુઓ તો કેટલું તમને રિવિઝન થઈ રહે અને કેટલો ફરક છે તે વિડીયોની અંદર જોવા મળે। કોઈ પ્રશ્ન છે તો એના વિશે ટોપિક વિશે તેના વિશે 5-10 બીજા પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આપણે તે દેશ વિશે તે રાજ્ય વિશે ચર્ચા કરીશું, મૌલિક રીતે ચર્ચા કરીશું। કાલે એક ભાઈની ચર્ચા એવો હતો કે વિડીયો ફાસ્ટમાં નહીં પણ થોડી મૌલિક ચર્ચા કરો એવું હતું એટલે થોડું ડિસિઝન બદલ્યું છે આપણે। પ્રશ્ન 1 હાલમાં વિશ્વ રેન્જર દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો હતો? 31 जुलाई बराबर। तो 1 जुलाई डॉक्टर डे, 1 जुलाई सीए दिवस, 1 जुलाई जीएसटी दिवस, 1 जुलाई टपाल कर्मचारी दिवस, 3 जुलाई प्लास्टिक बेग मुक्त दिवस, 4 जुलाई यूएसए स्वतंत्रता दिवस, 5 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रथम शनिवार दिवसे, 6 जुलाई विश्व जूनोसिस दिवस, 7 जुलाई विश्व किस्वाली भाषा दिवस ये आफ्रिका में सौथी वधारे बोलाय छे, 10 जुलाई वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई पेपर बेग दिवस, 12 जुलाई मलाला दिवस, 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस, 16 जुलाई यही प्रशंसा दिवस, 16 जुलाई विश्व साप दिवस, 17 जुलाई विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 18 जुलाई तमिलनाडु दिवस, 18 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस, 20 जुलाई विश्व चेस दिवस, 20 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस, 22 जुलाई राष्ट्रीय ध्वज दिवस, 22 जुलाई विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस, 22 जुलाई पाई सन्निकटन दिवस, 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, 24 जुलाई इनकम टैक्स दिवस, 25 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, 26 जुलाई विश्व मैंग्रोव दिवस, 28 जुलाई विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय वाघ दिवस। 70% दुनियाની અંદર વાઘોની સંખ્યા ટકાવારીમાં જોવા મળે તો 70% વાઘ ભારતમાં છે। 23 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, 23 जुलाई विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस बराबर, 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय वाघ दिवस। आटला प्रश्नों से तो प्रश्न 2 हाल में क्या एक नवा मानव रक्त समूहनी CRIB शोधवामां आवी छे? तो कर्नाटक। तो कर्नाटकનું कैपिटल है बेंगलोर, सीएम है सीतारमैया, राज्यपाल है थावरचंद गहलोत, लोकसभा 28, राज्यसभा 12, विधानसभा 225। कॉफी उत्पादन में विश्व में भारत 7मा नंबर पर है, कर्नाटक टॉप पर है, ब्राजील विश्व में दुनिया अंदर टॉप पर है। तो कर्नाटक कॉफी उत्पादन में 1 पर है, केरल 2 पर है, तमिलनाडु 3 पर है। मौलिक रीते चर्चा करी लईए कारण के आप थोड़ी धीरे चर्चा पर मौलिक रीते चर्चा करीशुं। तो भारतનું कर्नाटक राज्य में सौथी वधारे मकाईનું उत्पादन थाय छे, बीजा नंबर में मध्य प्रदेश है, तीजा नंबर में महाराष्ट्र है बराबर। देश में है तो अमेरिका टॉप पर है मकाई उत्पादन में, भारत 5मा नंबर पर है। 1 ऑक्टोबर कॉफी दिवस मनाववामां आवे छे, 1 मे अंतर्राष्ट्रीय चा दिवस मनाववामां आवे छे। चा उत्पादन में असम टॉप पर है, बीजा पर पश्चिम बंगाल है, तीजा पर तमिलनाडु है बराबर। इंटरनेशनल बुकर प्राइज बानू मुश्ताक और दीपा बास्ती ने मळ्यो। हार्ट लैम्प सिलेक्ट स्टोरी नोबेल तेमनुं लखेलुं छे। कर्नाटकनी मैंगलोरनी विद्यार्थीनी रेमोना परेरा ने सतत 170 कलाक 7 दिवस भरतनाट्यम करीने विश्व रेकॉर्ड बनाव्यो। कर्नाटक राज्य सरकारे एक नवो देवदासी कानून प्रस्तावित कर्यो। कर्नाटक सरकारे दृष्टिहीन यात्रीओनी सहायता माटे धवनी संबंधी योजना शुरू करी। भारतनो बीजो सौथी लांबो केबल स्टेज कर्नाटक शिवमोगा खुल से प्रथम खोलायो तो बेट द्वारका। 78મી सीनियर राष्ट्रीय एक्वाटिक चेम्पियनशीपनी पदक तालीममां कर्नाटक टॉप पर है। कर्नाटक सरकार ने हुक्काबर पर प्रतिबंध लगाव्यो। कर्नाटके एरबस हेलिकॉप्टरने विनिमय इकाई मळी। कर्नाटक तमाकुनो उपयोग ओछो करवा माटे तमाकू खरीदवानी उंमर 18 थी वधारीने 21 करवामां आवी। तमाकू उत्पादनमां दुनियामां टॉप पर चीन देश है। आ प्रश्नों हता आपणे। प्रश्न 3 हाल में क्या देशनो क्ल्यूचेवस्कोय ज्वालामुखी फाट्यो? तो रशिया। तो 30 जुलाई 2025 रशिया सुदूर पूर्वीय
કામવાટકામાં મહાદ્વીપ પર 2 ભીષણ કુદરતી ઘટના જોવા મળી. 8.8નો તીવ્ર ભૂકંપ જોવા મળ્યો. બીજી અને તે જ્વાળામુખી, હમણાં જે જ્વાળામુખીની વાત કરી તે કે પહેલી છે ક્લ્યુએવસ્કોય જ્વાળામુખી ફાટ્યો અને બીજો 8.8નો તીવ્ર ભૂકંપ જોવા મળ્યો તે કામવાટિકા પ્રાપદ્વીપમાં 2 ભીષણ કુદરતી આ ઘટના જોવા મળી છે. બરાબર, તો ખાસ કરીને આપણે બીજાની જેમ કલાકનો પ્રશ્ન હોતા નથી. તો 6 જૂને રશિયા ભાષા દિવસ, 12 જૂન રશિયા દિવસ, 27 જુલાઈ રશિયા નૌસેના દિવસ, કેપિટલ છે રશિયાનું મોસ્કો, કરન્સી રશિયન રૂબલ, રાષ્ટ્રપતિ છે વ્લાદિમીર પુતિન. 27 જુલાઈ રશિયા નૌસેના દિવસ મનાવ્યો. રશિયાએ અફઘાનિસ્તાનની તાલિબાન સરકારને માન્યતા આપવાવાળો દેશ બન્યો. રશિયાને ઈરાનમાં 8 પરમાણુ સંયંત્ર બનાવશે. રશિયાએ અંતરિક્ષ સ્ટેશનમાં યુએ લોન્ચ કરવાની તકનીકની પેટેન્ટ કરાવ્યો. ભારતને રશિયાની રાજનૈતિક સંબંધોની 78મી વર્ષગાંઠ બનાવી છે. ભારત અને રશિયાની વચ્ચે નૌસૈનિક અભ્યાસ ઇન્દ્ર 25 થયો. ભારતે T-72 ટેન્કોની એન્જિનની આપૂર્તિ માટે રશિયા ફોરમની સાથે હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા. રશિયાની રોસ્કોમોસ્કના નવા પ્રમુખના દિમિત્રી બાકાનોવને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. બરાબર. પ્રશ્ન 4, હાલમાં કોને ધ મેન હુ બીકેમ સિનેમા પુસ્તક લખી છે? તો અશોક કે ચોપરા. તો લખેલી પુસ્તક વિશે આપણે ચર્ચા કરી લઈએ કે ડૉક્ટર વિશ્વ રોય ચૌધરી, ગ્રીન ગોલ્ડ ધ નીમ ફાર્મસી, તેમની પુસ્તક. રામ માધવની ધ ન્યૂ વર્લ્ડ 21th સેન્ચુરી ગ્લોબલ ઓર્ડર ઓફ ઇન્ડિયા, V.S. રવિની પુસ્તક. કોન્ફેશન ઓફ શેક્સપિયર્સ એડિક્ટ, જગદીશ શુક્લાની પુસ્તક, ડૉક્ટર જગદીશ શુક્લા. બિલિયન બટરફ્લાઇઝ લાઈફ, ક્લાઇમેટ એન્ડ ચાઉસ થિયરી, D.S. વીરૈયા, આંબેડકર કે સંદેશ. પ્રેમ પ્રકાશની પુસ્તક ધી હિસ્ટ્રી ધેટ ઇન્ડિયા ઇગ્નોર્ડ. આટલી પુસ્તકો વિશે આપણે ચર્ચા કરી. તો કોઈ પ્રશ્ન કે કોઈ તકલીફ કે પ્રશ્નનું સોલ્યુશન હોય તો તમે વાત કરજો, અંદર કોમેન્ટમાં જવાબ આપજો જે હોય. બરાબર. વિડીયો લાંબો છે, છેલ્લો દિવસ છે એટલે. પ્રશ્ન 5, હાલમાં કોને દિલ્હી પોલીસ આયુક્તના નવો પદભાર સંભાળ્યો? તો SBK સિંહ. તો નિયુક્તિ વિશે ચર્ચા કરી લઈએ. સંસદ ટીવીના નવા CEOના રૂપમાં ઉત્પલ કુમાર સિંહ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. અનુરાધા ઠાકુરને RBI કેન્દ્ર નિદેશક મંડળનો નિદેશકના રૂપમાં નામિત કરવામાં આવ્યા છે. એસોચામના નિર્મલ કે મિંડા વરિષ્ઠ ઉપાધ્યક્ષ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ઇન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય મુક્ત વિશ્વવિદ્યાલયના નવા કુલપતિ ડૉક્ટર ઉમાશંકર કાંજીલાલને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. મહિલા પ્રીમિયર લીગ ફ્રેન્ચાઇઝી વોરિયર્સનો મુખ્ય કોચ અભિષેક નાયરને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. વિનિયામક RDAIના નવા ચેરપર્સન અજય શેઠ બન્યા છે. અજય કુમાર શ્રીવાસ્તવને HCHLના નવા નિદેશક રૂપમાં નિયુક્ત કરવામાં આવેલા છે. તો પ્રશ્ન 6, હાલમાં કયા રાજ્યની 7 ઓગસ્ટ અને સતત કૃષિ દિવસ મનાવવામાં આવશે? તો મહારાષ્ટ્રનું કેપિટલ છે મુંબઈ, CM છે દેવેન્દ્ર ફડણવીસ, રાજ્યપાલ છે CP રાધાકૃષ્ણ. તો લોકસભા સીટો છે 48, રાજ્યસભા સીટો છે 29, વિધાનસભાની 288. ઉજાની બંધ, જયકવાડી બંધ, કોયના બંધ, નાવેગાંવ, નાગજીરા, સહ્યાદ્રી, મેલઘાટ, તળોવા, અંધારી બોર, ટાઈગર રિઝર્વ મહારાષ્ટ્ર અને શાંત ઘાટી મહારાષ્ટ્રમાં આવેલી છે. બરાબર. આ આપણે બને તેટલી એટલી બધી ઝડપી આ બધી જે ચર્ચા આપણે રોજ ચર્ચા કરીએ છીએ એટલે થોડું ફાસ્ટમાં છે. પશુપાલન અને મુર્ગીપાલનના 2 કૃષિનો દરજ્જો આપવાવાળો પ્રથમ ભારતીય રાજ્ય મહારાષ્ટ્ર બન્યો. ટેસ્લા મુંબઈને પ્રથમ ભારતીય અનુભવ કેન્દ્ર ખોલશે. મહારાષ્ટ્ર સરકારને વિશેષ જન સુરક્ષા કાનૂન 2024 લાગુ કરવામાં આવ્યો. બરાબર. એકને એક પ્રશ્ન વધારે રિવિઝન કરતા હોવાથી અત્યારે વિડીયો થોડો લાંબો બની શકે એમ છે. મહારાષ્ટ્ર સરકારે કપાસ, હળદર, મકાઈ ખેડૂતો માટે હેજિંગ ડેશ શરૂ કરવામાં આવશે. મહારાષ્ટ્ર સરકારે ત્રિભાષા પોલિસીનો આદેશ વાપસ લીધો છે. હરિયાણાએ ઘોષણા કરી હતી ત્રિભાષા પોલિસીની, અથવા કોઈ રેલવેનું પેપર હોય તો 3 લેંગ્વેજ પોલિસી છે, 3 લેંગ્વેજ પોલિસી. બરાબર. મહારાષ્ટ્ર સરકારે દ્વારા શક્તિપીઠ એક્સપ્રેસ પરિયોજનાને મંજૂરી આપી. ભારતનો પ્રથમ અંડર વોટર મ્યુઝિયમ અને આર્ટિફિશિયલ કોરલ રીફ મહારાષ્ટ્રમાં લોન્ચ કરાશે. મહારાષ્ટ્ર સરકારે 1 ઓક્ટોબરને જીઓટેક 13 અંકોવાળી ઇન્ફા ID લોન્ચ કરાશે. તો પ્રશ્ન 7, હાલમાં કયા દેશના 16 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે YouTube પર પ્રતિબંધ લગાવવાની ઘોષણા કરી? ઓસ્ટ્રેલિયા દેશે આટલા વસ્તુ પર પ્રતિબંધ લગાવે છે. 1 ડિસેમ્બર 2025 પર પ્રતિબંધ લાગશે તેની અંદર. અને 16 વર્ષથી
ઓછી ઉંમરના વ્યક્તિઓ પર એટલે કે બાળકો ઉપર. ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, ટિકટોક, સ્નેપચેટ અને એક્સ એટલે કે ટ્વિટર આટલી વસ્તુઓ પર પ્રતિબંધ લગાવવાનો છે ઓસ્ટ્રેલિયા. 1 મિલિયન દંડ લગાવવામાં આવશે, બરાબર, આ જો વ્યક્તિની અંદર કોઈ યુઝ કરતું હશે તો. કેપિટલ છે કે ઓસ્ટ્રેલિયાનું કેનબરા. કરન્સી છે ઓસ્ટ્રેલિયન ડોલર. પીએમ છે એન્થોની એલ્બનેઝ. ભારતને ઓસ્ટ્રેલિયાની આયોજિત સૈન્ય અભ્યાસ તાલીમાન સેબરમાં ભાગ લીધો. સુસાન લેલ ઓસ્ટ્રેલિયાની પ્રથમ મહિલા વિપક્ષી નેતા બની. સ્ટોવને ઓસ્ટ્રેલિયાના ભારત સંબંધ સલાહકાર વોર્ડ નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના વૈજ્ઞાનિકોએ પૃથ્વી પર સૌથી જૂના ઉલ્કાપિંડની શોધ કરી. ઓસ્ટ્રેલિયાની વૈજ્ઞાનિક IVF તકનીકનો ઉપયોગ કરીને પ્રથમ વખત કોંગારૂ ભ્રૂણ બનાવ્યું. ઓસ્ટ્રેલિયા ICC મહિલા ચેમ્પિયનશિપનો ખિતાબ જીત્યો. એમાં મેકકોન ઓસ્ટ્રેલિયાના સૌથી સફળ પોપિયનના રૂપમાં રિટાયર્ડ થઈ. ઓસ્ટ્રેલિયા કી સિવાયને પ્રથમ ગુલામી વિરોધ આયુક્ત નિયુક્ત કરવામાં આવેલા છે. તો પ્રશ્ન 8, હાલમાં ભારત અને કયા દેશની સાથે સમુદ્રી સુરક્ષા અને સંરક્ષા સહયોગ માટે સમજોતા કરવામાં આવ્યા છે? તો યુએનું કેપિટલ છે અબુધાબી. કરન્સી દિરહામ. UAE દિરહામ. રાષ્ટ્રપતિ છે મોહમ્મદ બિન જાયદ અલ નહયાન. એશિયા કપ 2025 UAEમાં ખેલવામાં આવશે. થોડા દિવસો પહેલાં જ આપણે ચર્ચા કરી હતી કે 2025માં કઈ તારીખે ફાઇનલ રમાશે ને કઈ તારીખે તેની શરૂઆત કરવામાં આવશે. કોમેન્ટમાં જવાબ આપજો. UAE કેન્દ્રીય બેંકના OTP આધારિત પ્રમાણીકરણ સમાપ્ત કરવાનો આદેશ વાપસ લીધો. 57નું આંતરરાષ્ટ્રીય રસાયણ ઓલિમ્પિયાડ દુબઈમાં આયોજિત કરવામાં આવે છે. મસ્તરેક ગિફ્ટ સિટીને પ્રવેશ કરવાવાળો UAEનો પ્રથમ બેંક બન્યો. ભારતીય વિદેશી વેપાર સંસ્થાનનું દુબઈ પ્રથમ વિદેશી પરિસ્થિતિ સ્થાપિત કરવાની ઘોષણા કરી. UAE વૈશ્વિક સ્થિરતાને યોગદાનકર્તાને માટે 10 વર્ષીય બ્લુ રેસિડેન્સી વિઝા શરૂ કરી છે. UAE ઇન્ટરપોલની ગવર્નન્સની સમિતિની અધ્યક્ષતા સંભાળે. પ્રશ્ન 9, હાલમાં રિપોર્ટ પ્રમાણે સૌથી વધારે વાઘની સંખ્યામાં ક્યાં નોંધવામાં આવી છે? તો બાંદીપુર નેશનલ પાર્ક એ આવેલો છે કર્ણાટકની અંદર અને તે ટોપ પર છે, બરાબર. અને વાઘની સંખ્યા વધારે નોંધવામાં આવેલી છે. તો આપણે ચર્ચા કરી લઈએ નેશનલ પાર્ક વિશે. તો જીમ કાર્બન નેશનલ પાર્ક ઉત્તરાખંડમાં છે. બીજા નંબર પર છે તે કાઝીરંગા નેશનલ પાર્ક છે. ત્રીજા નંબર પર છે આસામમાં છે. તો ત્રણે અંદર 100 મીટર પ્રતિ 100 મીટર કિમી વર્ગમાં કેટલા % વાઘની સંખ્યા જોવા મળે છે તે વિશે ચર્ચા કરીએ આપણે. તો બાંદીપુર ટાઈગર રિઝર્વ કર્ણાટક પ્રતિ 100 કિમી વર્ગમાં 19.83 વાઘની સંખ્યા જોવા મળે છે. કાર્બેટ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ઉત્તરાખંડ પ્રતિ 100ની વર્ગમાં કિમીમાં 19.56% એટલે કે પ્રતિશત વાઘ જોવા મળે છે. કાઝીરંગા નેશનલ પાર્કમાં આસામ પ્રતિ 100 વર્ગમાં 18.65 વાઘ જોવા મળે છે, બરાબર. આ ત્રણના અલગ અલગ રીતે આપણે મૌલિક રીતે ચર્ચા કરી છે. એવું હોય તો નોટ પોઈન્ટ લઈને સાથે વાત બેસશો ને તો પણ ચર્ચા થઈ રહેશે અને તેની માહિતી મળી રહેશે. તો પ્રશ્ન 10, હાલમાં ભારતીય તટરક્ષક બળ માટે દેશના પ્રથમ સ્વદેશી હોવરક્રાફ્ટનું નિર્માણ ક્યાં રાજ્યમાં શરૂ થયું છે? તો ગોવામાં. ગોવાનું કેપિટલ છે પણજી. PM છે પ્રમોદ સાવંત. રાજ્યપાલ છે પુષ્પવતી અશોક ગજપતિ રાજુ. લોકસભા 2, રાજ્યસભાની 1 અને વિધાનસભાની 40 સીટો છે. ભગવાન મહાવીર નેશનલ પાર્ક એ આવેલો છે ગોવામાં. સલીમ અલી પક્ષી વિહાર એ આવેલો છે ગોવામાં. સલીમ અલી નેશનલ પાર્ક એ જમ્મુ કાશ્મીરમાં આવેલો છે. પ્રશ્ન થોડો ઓકવર્ડ પડે એવો છે કારણ કે બંને દેશના રાજ્યના અલગ અલગ પ્રશ્ન છે પણ થોડો ગૂંચવણવાળો છે. ગોવાને મંડોવી નદી પર રોરો ફેરી સેવા શરૂ કરી. ગોવાની ફેની એટલે કે ફેની એ દારૂનું નામ છે એટલે ગોવાની ફેની ટેગને જે ટેગ મળ્યો. ઉપરાષ્ટ્રપતિ જનકપ ધનખડે ગોવાના રાષ્ટ્રીય ભવનમાં આચાર્ય ચરક અને સુરુચિ સુશ્રુતની મૂર્તિઓનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું અને ઉપરાષ્ટ્રપતિ હમણાં જ રાજીનામું આપેલું છે. નવા નિયુક્તિ થોડા સમય કરવામાં આવશે. ગોવાના ઉલ્લાસ નવા ભારત સાક્ષર કાર્યક્રમના હેઠળ 100% સાક્ષર ઘોષિત કરવામાં આવેલું છે. કાર્યક્રમ કયો હતો? ઉલ્લાસ નવ ભારત સાક્ષર કાર્યક્રમ. અને પહેલું તોસના મિઝોરમ થયું, પછી ગોવા થયું, ત્રીજું ત્રિપુરા થયું હતું. અને મિઝોરમ અને આ ગોવા તો આ બંને જે કાર્યક્રમ હતો એમાં ઘોષિત કરવા ત્રિપુરા થોડા સમય પછી થયેલું છે. ગોવાના ધ્રુવીય ભવન અને સાગર ભવન કેન્દ્રોનું ઉદ્ઘાટન થશે. ગોવા સરકારે ઉત્તર પ્રદેશ અગ્નિશમન વિભાગને સન્માનિત કરવામાં આવ્યું. તો ઓસ્ટ્રેલિયા હમણાં ચર્ચા કરેલી UAE અને ઓસ્ટ્રેલિયા વિશે. તો ઓસ્ટ્રેલિયાની કેપિટલ, કરન્સી અને PM કોમેન્ટમાં જવાબ આપો. UAEનો રાષ્ટ્રપતિ, કેપિટલ અને કરન્સી કોમેન્ટમાં જવાબ આપો. આપણે આગળ જ ચર્ચા કરેલી છે એટલે તમારે વિડીયો સ્ટોપ કરીને પણ જવાબ ચેક કરી શકો છો. તો ગોવા મુક્તિ દિવસ મનાવવામાં આવે છે 29 ડિસેમ્બરે અને ગોવા સ્થાપના દિવસ મનાવવામાં આવે છે 20 મે, બરાબર. અને ગોવા મુક્તિ દિવસ એટલા માટે મનાવવામાં આવે છે 29 ડિસેમ્બરે કે 19 ડિસેમ્બર 1961ની અંદર ગોવા પોર્તુગાલથી મુક્ત થયું હતું અને 20 મે
ગોવાની સ્થાપના કરવામાં આવેલી હતી, બરાબર? એટલે થોડો એ પણ પ્રશ્ન નોંધ રાખજો. પ્રશ્ન 11, હાલમાં દીનદયાળ બંદરગાહ પ્રાધિકરણના કયા પર ભારતીય પ્રથમ મેક ઇન્ડિયા 1 મેગાવોટ ગ્રીન હાઇડ્રોજન પ્લાન્ટ ચાલુ કરવામાં આવ્યો? કંડલા, ગુજરાત. પ્રશ્ન 12, હાલમાં કોને ત્રીજી વખત ડોબીસી રોય ટ્રોફી જીતી છે? તો મણિપુરે ડોબીસી રોય ટ્રોફી 15 વર્ષથી ઓછી ઉંમરની વ્યક્તિઓ માટે હોય છે અને તે ફૂટબોલને સંબંધિત છે. પશ્ચિમ બંગાળને હરાવીને જીતી પ્રથમ વખત બીસી રોય ટ્રોફી જીતી હતી 1998થી 99માં. બીજી ટ્રોફી જીતી હતી 99થી 2000માં, 1999થી 2000માં. ત્રીજી ટ્રોફી 24થી 25 એટલે કે હમણાં જીતેલી છે. 25 વર્ષ બાદ પછી આ અમને ટાર્ગેટ હાંસલ કરેલું છે. આટલો સમય અને ગેપ રહેલો છે આ ટ્રોફી જીતવામાં. તો આપણે વાત કરતા હતા મણિપુરની. તો મણિપુરનું કેપિટલ છે ઇમ્ફાલ. સીએમ છે એન બિરેન્દ્ર સિંહ. રાજ્યપાલ છે અજય કુમાર ભલ્લા. લોકસભા સીટો 2, રાજ્યસભા 1, વિધાનસભા 60. પ્રથમ ખેલો ઇન્ડિયા બીચ ગેમ્સની પદક તાલિકામાં મણિપુર ટોપ પર છે. ન્યાયમૂર્તિ કેપન્યા સોમખેર મણિપુરના ઉચ્ચ ન્યાયાલયના મુખ્ય ન્યાયાધીશ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. મણિપુર સિરુ તેલી મહોત્સવનો 5મો સંસ્કરણ થયો. મણિપુરને ચહેરો ઉત્સવ મનાવવામાં આવ્યો છે. ન્યાયમૂર્તિ કેમ્પૈયા સોમખેર મણિપુરના ઉચ્ચ ન્યાયાલયના મુખ્ય ન્યાયાધીશ નિયુક્ત કરવામાં આવેલા. તે વર્તમાનમાં છે અને ડોઈ કૃષ્ણકુમાર મણિપુર ઉચ્ચ ન્યાયાલયના મુખ્ય ન્યાયાધીશ નિયુક્ત કરવામાં આવેલા હતા. તે પૂર્વના છે. મણિપુરના નિગોલ ચકોબા ઉત્સવ હર્ષોલ્લાસથી મનાવવામાં આવેલો. મણિપુર હેન્ડ્રો ગામને 2025નો સર્વશ્રેષ્ઠ ગામનો પર્યટન ગામ બન્યું છે. પ્રશ્ન 13, હાલમાં કોને નવા રોયલ એસ્ટ્રોનોમર નિયુક્ત કરવામાં આવેલા છે? તો પ્રોસલ મિશેલ ડોહર્ટી. પદ તેનું 1675માં બનાવેલું હતું અને તે બ્રિટનમાં નિયુક્ત કરવામાં આવેલા છે. પ્રશ્ન 14, હાલમાં કયો દેશ પાકિસ્તાનને અપર્યુક્ત તેલ ભંડારની શોધ કરશે? તો અમેરિકા. અમેરિકાએ હમણાં જ આ ડીલ કરેલી છે અને અમેરિકાનું કહેવું છે કે ભારત દેશ છે ને એ કાચું તેલ છે ને રશિયા પાસેથી લે અને હથિયારો પણ રશિયા પાસેથી મંગાવે છે. એટલા માટે તેને 25% ટેરિફ પણ લગાવેલો છે. પણ મુખ્ય કારણ એ છે જે પાકિસ્તાનની સાથે જે અપર્યુક્ત તેલ ભંડારની સમજોતા કરેલા ને અને તેની વચ્ચે ડીલ થઈને તેના પછી જ આ નક્કી કરવામાં આવેલું. પાકિસ્તાન આપણો દુશ્મન દેશ હોવાના લીધે આ ડિસિઝન લેવરાયેલું. તો અમેરિકા 23 એપ્રિલ અમેરિકન અંગ્રેજી ભાષા દિવસ. 17મે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ. 50મા ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સ. અમેરિકા ડોલર આધારિત સ્થિર સિક્કોને વિનિમય કરવા માટે જીનિયસ અધિનિયમ પારિત કરવામાં આવ્યો. અમેરિકા યુનેસ્કોથી બહાર થયો. ભારતીય સેના માટે અપાચે અટેક હેલિકોપ્ટરની પ્રથમ ખેંચ યુએસએમાં મળી. અમેરિકા પહલગામ આતંકવાદી સમૂહ ઘોષિત કરવામાં આવ્યું. ગ્લોબલ યુનિકોર્ન ઇન્ડેક્સ 2025માં અમેરિકા ટોપ પર છે. અમેરિકા ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન HIV રોકથામ માટે એક નવી દવા લેનાકેપાવીર મંજૂરી આપી. WHOથી અમેરિકા બહાર થયું. ઓપન એ અમેરિકા રક્ષા વિભાગને $200 મિલિયન એ અનુબંધ લગાવ્યો. ગલ્ફ ઓફ મેક્સિકોનું નામ બદલીને ગલ્ફ ઓફ અમેરિકા રાખવામાં આવ્યું. બાળ લીગલને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપક્ષી ઘોષિત કરવામાં આવેલું છે. પ્રશ્ન 15, હાલમાં એર ન્યૂઝીલેન્ડને કોને નવા CEO નિયુક્ત કરવામાં આવેલા છે? તો નિખિલ રવિશંકર. પ્રશ્ન, હાલમાં કયા દેશને દુનિયાનો સૌથી શક્તિશાળી ગેરપરમાણુ બમનું ગેજેટનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું છે? તે તુર્કીએ. ગેજેટનો અર્થ થાય છે તુર્કી ભાષામાં ક્રોધ. તો હાલમાં અમેરિકાએ રાષ્ટ્રપતિના ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારતીય નિર્યાત પર કેટલા %% ટેરિફ લગાવવાની ઘોષણા કરી છે? 25, 20 કે 30 કે 40? લાઇક કરજો, શેર કરજો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, યુટ્યુબ પર સર્ચ કરજો મહાકાળી એજ્યુકેશન. ભૂલ કે મિસ્ટેકની કોમેન્ટ કરજો, યુટ્યુબ પર સર્ચ કરજો. આવનાર પરીક્ષાની અંદર તમે સફળ થાવ તેવી અમારી શુભેચ્છા. અને ખાસ કરીને કાલે એક ગોવિંદ ચાવડાનો વ્યક્તિએ સારો જવાબ આપેલો એ બદલ ખૂબ ખૂબ એ વ્યક્તિનો આભાર.